حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ۔ آج کا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ آئیے جانتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے آخر کیوں ملنا چاہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کو خطبہ دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، لوگوں میں زیادہ عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں زیادہ عالم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر عتاب فرمایا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے سوال کے جواب کو رب تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا، حالانکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی کی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ مجمع البحرین دریاؤں کے ملنے کی جگہ میں رہتا ہے، وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میں انہیں کیسے پاؤں گا؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ تم اپنے تھیلے میں ایک مچھلی بند کر کے اپنے ساتھ لے لو، جہاں تمہاری مچھلی گم ہو جائے وہی ان کا مقام ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر شروع کرنا۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤں جہاں دو سمندر ملے ہیں، چاہے مجھے کرنوں مدتوں تک چلانا پڑے۔ پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے اور آرام کرنے کے لیے رکیں، اور وہی سو گئے اور اپنی مچھلی بھول گئے۔ مچھلی تڑپ کر سمندر میں کود گئی، جس جگہ کودی وہاں ایک سوراخ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو پھر سفر پہ چلنے لگے۔ جب دوپہر کا کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے خادم سے کہا، کھانا لاؤ۔ بے شک ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے۔ خادم بولا، بھلا دکھائے۔ تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا، اور مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کروں، اور مچھلی نے تو تڑپ کے سمندر میں چھلانگ لگا دی، اپنی راہ بنا لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس جوان کو اپنے ساتھ لیا ان کا نام یوشع بن نون تھا، جو آپ کی خدمت و صحبت میں رہتے تھے اور آپ سے علم حاصل کرتے تھے۔ اور آپ کے والی عہد وہ مجمع البحرین سے مراد دو دریاؤں کی جگہ یعنی بحر دریا فارس اور بحر دریا رم جہاں ملیں گے وہیں تمہیں حضرت خضر علیہ السلام مل جائیں گے۔ اس کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ جہاں تمہاری مچھلی گم ہو جائے اسی مقام میں ان کو تلاش کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہنچنے کا پکا ارادہ کر لیا اور فرمایا کہ میں اپنی کوشش جاری رکھوں گا یہاں تک کہ وہاں پہنچ نہ جاؤں، بے شک وہ جگہ کتنی ہی دور ہو میرا سفر وہاں پہنچنے تک جاری رہے گا۔ پھر ان حضرات نے روٹی اور بھنی ہوئی نمکین مچھلی اپنے ساتھ ایک تھیلے میں لے لی تاکہ راستے میں کام آئے۔ پھر یہ اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئے۔ جہاں ایک پتھر کی چٹان تھی وہاں ان حضرات نے آرام کیا اور سو گئے۔ بھنی ہوئی مچھلی تھیلے میں زندہ ہو گئی اور تڑپ کر دریا میں گر گئی، اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی۔ حضرت یوشع بن نون بیدار ہو چکے تھے، مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں گرنے کو دیکھ رہے تھے، لیکن یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے تھے۔ دونوں حضرت وہاں سے چلے، دوسرے دن کھانے کے وقت تک اپنا سفر جاری رکھا۔ جب دوسرے دن کھانے کا وقت ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، سفر کی تھکان بھی ہے اور بھوک کی شدت بھی، اس لیے تھیلے سے روٹی اور مچھلی نکالو تاکہ کھانا کھا لے۔ اس وقت یوشع بن نون کو یاد آیا، انہوں نے کہا، مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی۔ بھنی ہوئی مچھلی کا زندہ ہو کر دریا میں جانا حیران اور تعجبناک معاملہ تھا۔ حضرت یوشع نے اپنے بھولنے کو شیطان کی طرف منسوب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات قرآن میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں،
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यही तो हम चाहते थे। तू पीछे पलटे अपने कदमों के निशान देखते तो हमारे बंदों में से एक बंदा पाया जिसे हमने अपने पास से रहमत दी और उसे अपना इल्मे लादुन्नी आता किया। उससे मूसा ने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ रहूं इस शर्त पर कि तुम मुझे सिखा दोगे नेक बात जो तुम्हें ताइल्म हुई। कहा, आप मेरे साथ हरगिज ना ठहर सकेंगे और उस बात पर सब्र करेंगे जिसे आपका इल्म नहीं घेरे हो। कहा, अनकारीब बहुत जल्द अल्लाह चाहे तो तुम मुझे साबिर पाओगे और मैं तुम्हारे किसी हुक्म के खिलाफ ना करूंगा। कहा, तो अगर आप मेरे साथ रहते हैं तो मुझसे किसी बात को ना पूछे जब तक मैं खुद उसका जिक्र ना करूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूशा वहां लौटकर आए जहां मछली जिंदा होकर पानी में चली गई थी। पानी का बहाव रुकने की वजह से मुख्तलिफ निशानत मौजूद थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यही मकाम हमारा मकशाद है। दोनों ने तलाश करना शुरू किया, यहाँ तक कि वो एक चट्टान के पास आए तो देखा कि एक शख्स चादर ओढ़े लेट रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं इंशाअल्लाह सब्र करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि पहले ही कह चुके थे कि मैं इंशाअल्लाह सब्र करूंगा और आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं करूंगा, इसलिए आपको खिज्र अलैहिस्सलाम ने साथ रहने की इजाजत दे दी। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का किस्ती तोड़ना। कुरान शरीफ में ही कि अब दोनों चले, यहां तक कि जब कश्ती में सवार हुए उस बंदे ने उसे चिढ़ डाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुमने इसे इसलिए चीरा कि इसके सवारों को डूबा दो? बेशक ये तुमने बुरी बात की। कहा, मैं ना कहता था कि आप मेरे साथ हरगिज ना ठहर सकोगे। कहा, मुझसे मेरी भूल पर गिरफ्त ना करो और मुझ पर मेरे काम में मुश्किल ना करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे चल रहे थे। उनके करीब से एक कश्ती वाले लोगों ने हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया था, इसलिए उन लोगों आपस में कलाम बात किया कि इन्हें कश्ती में सवार करना चाहिए। लिहाजा उन्होंने बगैर उजरत मजदूरी लेने के उन हजरात को सवारी कर लिया। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कश्ती का एक तख्ता उखाड़ दिया था। ये ऐसा काम तुमने किया है जो सरासर अक्ल के खिलाफ है। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने जो कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इसके बाद अगर मैं कोई सवाल किया तो तुम मेरा साथ छोड़ देना, क्योंकि उस वक्त तुम्हें मेरी तरफ से उज्र हासिल हो जाएगा। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का दीवार को सीधा करना। कुरान पाक में ही कि फिर दोनों चले, यहां तक कि जब एक गांव वालों के पास आए, उन गांव वालों से खाना मांगा। उन्होंने उन्हें दावत देनी काबुल ना की। फिर दोनों ने उस गांव में एक दीवार गिरी पाई। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने उसे सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम चाहते तो इस पर कुछ मजदूरी ले लेते। कहा, यह मेरी और आपकी जुदाई है, अब मैं आपको। आपने कहा, जी हां। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने जो इल्म तुम्हें अता फरमाया वो मुझे अता नहीं फरमाया, और जो इल्म मुझे अता फरमाया तुम्हें नहीं अता फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मैं आपकी ताबेदारी कर सकता हूं कि तुम मुझे वो इल्म अता कर दो। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को मालूम था कि इनमें ज़ाहिरी शरीयत का इल्म आत हकीकत उनका मुअजिज़ा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस एतराज़ पर हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, आपके वादे के मुताबिक मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक़्त आ चुका है। अलबत्ता ये 3 काम जो मैंने किया है, जिस पर आपने एतराज़ किया, उनमें से हर एक की वजह और हिकमत मैं बयान कर देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए और आप जिस गरज से आए थे, यानी इल्म हासिल करने के लिए, वो भी हासिल हो जाए। इन बातों का फेर बताऊंगा जिन पर आपसे सब्र ना हो सका। ये बस्ती अंत किया या आइला थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भूख की वजह से इस हालत में थे कि किसी से घिजा खाना तालाब करना जायज होता है, वह बल्कि जान बचने की वजह से वाजिब हो जाता है। ऐसे हाल में उन लोगों पर भी वाजिब हो जाता है कि वो घिजा खाना खिलाए। इसी वजह से हजरत मूसा था, ये ऐसा काम तुमने किया है जो सरासर अक्ल के खिलाफ है। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने जो कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे। हजरत मूसा
अलैहिस्सलाम ने कहा, इसके बाद अगर मैं कोई सवाल किया तो तुम मेरा साथ छोड़ देना, क्योंकि उस वक्त तुम्हें मेरी तरफ से उज्र हासिल हो जाएगा। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का दीवार को सीधा करना। अपाहिज भी है, वो इसकी मजदूरी से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जब ये वापस लौटेंगे तो इनको बादशाह जालंदी का सामना करना पड़ेगा। वो सही कश्ती को पकड़ेगा लेकिन ऐबदार को नहीं पकड़ेगा, इसलिए मैंने उसे ऐबदार बनाने का फैसला कर लिया ताकि ये लड़कों से ज्यादा हसीन और साफ सुथरा था। आपने उसे सर से पकड़ा और उसका सर जुदा कर दिया। एक रिवायत में ही आपने उसे लिटाकर छुरी से जबह कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े गुस्से में जोरदार आवाज से कहा, यह तुमने कितना बुरा काम कर दिया। एक नाबालिग बच्चे को कत्ल कर दिया जो साफ सुथरा गुनाहों से पाक था, उस पर कोई कसास लाजिम नहीं। 2 सफ़ा 345। एक और रिवायत में ही कि बेशक अल्लाह ताला को मालूम था कि ये बड़ा होकर काफिर हो जाएगा, अगरचे बचपन में काफिर नहीं कहा जा सकता था। मुस्लिम शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 345। कुरान अजीम में आगे कि वह दीवार शहर के 2 यतीम लड़कों की थी और उसके नीचे उन